ایک ٹوکن کے طور اس نے طے یہ کیا ہے کہ انڈیا کے اندر کوئی اور جو بی جے پی کو یا آر ایس ایس کو یا بجرنگ دل کو نہیں مانتا اس کے علاوہ کسی اور کو فنڈ نہیں دیں گے. امریکہ کے اندر امریکہ کی ساری جو توجہ اس وقت جو ہے اسی کی طرف ہوئی. ہیلو دوستو، سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پاک آن انڈیا لیٹسٹ پر. دوستو، اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے پاکستانی پترکار اوریہ مقبول جان امریکہ کے دوارا بھارت کو دیے گئے کووڈ-19 فنڈ کو لے کر بوکھلا گئے. مینس کہ امریکہ نے بھارت کو کووڈ-19 کے لیے جو فنڈ دیا ہے اس کے لیے وہ بوکھلا گئے. دوستو، ان کا کہنا ہے کہ امریکہ کووڈ-19 کے بہانے سے آر ایس ایس اور انیہ ہندو سنستھانوں کو فنڈ پرووائڈ کروا رہا ہے، لیکن امریکہ نے یہ طے کیا ہے کہ بھارت میں بی جے پی، آر ایس ایس اور بجرنگ دل جیسی ہندو سنستھانوں کے لیے کسی کو فنڈ نہیں دیں گے. تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں اور کیا کیا کہا ہے اوریہ مقبول جان نے بھارت اور مودی کے خلاف. 2 اپریل کو رقیب احمد نیک نے ایک سٹوری کی ہے، بہت بڑی ڈاکومنٹری 20-25 منٹ کی ڈاکومنٹری ہے، بہت زبردست. اور اس نے کہا یہ ہے الحمدللہ اس نے کہا یہ ہے کہ مودی کی ٹرمپ کے ساتھ تو دوستی بنتی تھی کہ دونوں ایک طرح کے اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی ہمیشہ خلاف تھی کہ جو آر ایس ایس ہے یہ تنظیمیں جو ہیں یہ خالصتاً جو ہیں یہ ہندوؤں کی ہندو نیشنلزم بلکہ ہندو فنڈامنٹلزم کو آگے بڑھاتی ہیں اور یہ خراب کر رہی ہیں. لیکن اس نے کہا ہے کہ حالانکہ خود امریکہ کرائسس کا شکار ہے، کووڈ کا فنڈ کہ جو فنڈ خالصتاً عام آدمی کے لیے بیمار کے لیے ہوتا ہے، بیمار نہ ہندو ہوتا ہے نہ عیسائی ہوتا ہے نہ مسلمان ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے. اور بیمار کا فنڈ جو ہے ایسی این جی اوز کو دینا چاہیے تھا کہ جو کسی نہ کسی حد تک بیلنس کرتی اور صرف بیمار کو دیتے. اس نے کہا ہے کہ 8,33,000 جو فنڈ ہے وہ دیا گیا ہے مختلف تنظیموں کو، جس میں پہلا جو فنڈ کو دیا گیا ہے وہ میساچوسٹس میں جو وشو ہندو پریشد ہے VHPA اس کو دیا گیا ہے. اور یہ جس کے اندر 2 طرح کے فنڈز ہیں سر. ایک ان کا جو فنڈ ہے وہ ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ اپنا ایک اکنامک انجری ڈیزاسٹر ایڈوانس ELDA اور دوسرا DAL جس کو وہ کہتے ہیں کہ پے چیک پروٹیکشن پروگرام. ان دونوں کو ملا کے انہوں نے 21,430 جو ہیں یہ ڈالر جو ان کو دیے ہیں. اور VHPA جو ہے اس کی تقریباً 23 ڈفرنٹ چیپٹرز ہیں امریکہ کے اندر جو خالصتاً ان ہندوؤں کو سرو کرتے ہیں کہ جو انڈیا کے اندر بجرنگ دل اور وشو ہندو پریشد کو آگے لے کے جاتے ہیں. اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے علاوہ کسی اور جو اپنے فالوورز کے علاوہ کسی اور کو آگے نہیں آنے دیتے. دوسرا جو ہے وہ فنڈ جو دیے گئے ہیں وہ 64,462 روپے ایک اور 7,001 دیے گئے ہیں، وہ دیے گئے اکال ودیالہ کو. اکال ودیالہ جو ہے یہ ایجوکیشن سسٹم ہے کہ جو کہتا یہ ہے جیسے ہمارے ہاں مدرسے ہوتے ہیں، یہ مدرسوں سے بھی زیادہ یہ مین بنیادی طور پر پورے کے پورے ایجوکیشن سسٹم کو پیور ہندوتوا کے سٹائل سے پڑھاتا ہے. فزکس بھی، کیمسٹری بھی، سب کچھ بھی. ہم نے اس انڈیا جو ہے اس کے جغرافیہ بھی دنیا سے علیحدہ ہے، اس کی تاریخ بھی دنیا سے علیحدہ ہے، اس کی پراپرٹیز، اس کا فونا فلورا بھی علیحدہ ہے، اور یہ صرف دیوتاؤں کی سرزمین ہے، یہاں کسی اور کو رہنے کا حق نہیں ہے. تو یہ ایک تو اس کو دیے گئے ہیں. اور یہ اس میں کمیٹی سیٹ اپ پر دی انڈین منسٹری آف ہیومن رائٹس ریسورس سینٹر نے اس کو کہا تھا کہ یہ سب سے باعث تنظیم ہے. خود انڈیا کی جو 2009 میں کمیٹی بنی تھی ہیومن رائٹس کی، انہوں نے کہا تھا کہ اس سے زیادہ باعث تنظیم جو ہے یہ کوئی نہیں. اور اس کے تقریباً اس وقت پورے انڈیا کے اندر کچھ 7,500 سکولز چلتے ہیں. تیسرا فنڈ دیا گیا وہ انفینٹی فاؤنڈیشن کو دیے گئے ہیں اور وہ ہے 51,875 ڈالر. اور یہ جو اس کو دیے گئے راجیو ملہوترا کو. یہ بڑا عجیب و غریب کریکٹر ہے. یہ ہندو نیشنلسٹ موومنٹ کا بندہ ہے اور یہ بندہ جو ہے یہ کمپیوٹر ایکسپرٹ تھا، اس سے اٹھ کے نکل آیا اور یہاں آ گیا. اور آپ اندازہ کریں کہ اس کی کوئی ڈگری وگری اس طرح کی تھی کہ اس کو انہوں نے اس کو پلیجرزم میں فائن کیا تھا کہ یہ پلیجرزم میں. ایک یونیورسٹی کا بڑا نام ہمارے یہاں سیکولر لوگ لیتے ہیں، جواہر لال نہرو یونیورسٹی JNU. اچھا، اس کو آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے اس بندے کو
यहाँ पर प्रोफेसर रख लिया और उसके ऊपर उसके डिग्री जो है वो चोरी की है, प्लेजरिज्म करता, और उसको हम कहते हैं क्योंकि बुनियादी तौर पर हिंदू प्रेशर इतना ज़्यादा था कि JNU को भी इस तरह के बंदे को रखना पड़ा। तीसरा जो है वो हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन है, इसको उन्होंने 3,78,000 जो है ये फंड दिए हैं और इसके बारे में कहा है डिस्क्राइब एज फंडामेंटली डिस्क्रिमिनेटरी as India's weapon on the special constitutional status of the Indian administrative Kashmir by both। उसने कहा है कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने खास तौर पर रास्ता हमवार किया है कश्मीरियों के खिलाफ और जो क्या वो जो ऑर्डर पास हो रहा है और इसको उन्होंने कहा है कि इसको सबसे ज़्यादा जो है ये फंड दिए गए हैं। उसके बाद जो है अगला जो फंड है वो उसको यहाँ ये पाँच की पाँच पूरी हो और उसके बाद उसने कहा है कि ये फंड सिर्फ ये नहीं है, ये 8,33,000 नहीं है, ये इसी के लिए बिगिनिंग ऑफ द फंड्स हैं। इसके बाद ये फर्स्ट ट्रांche जो उनको मिली है जो कि एक टोकन के तौर, इसने तय ये किया है कि इंडिया के अंदर कोई और जो बीजेपी को या RSS को या बजरंग दल को नहीं मानता उसके अलावा किसी और को फंड नहीं देंगे। अमेरिका के अंदर अमेरिका की सारी जो तवज्जो इस वक्त जो है उसी की तरफ हुई। अब 2 अप्रैल को रकीब अहमद नायक ने एक स्टोरी की है, बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्री, 20-25 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है, बहुत जबरदस्त। और उसने कहा ये अल्हम्दुलिल्लाह उसने कहा यह है कि मोदी की ट्रंप के साथ तो दोस्ती बनती थी कि दोनों एक तरह के और बाइडन जो एडमिनिस्ट्रेशन थी ये हमेशा खिलाफ थी कि जो RSS है ये तंजीमें जो हैं ये खालिसतन जो हैं ये हिंदुओं की हिंदू नेशनलिज्म बल्कि हिंदू फंडामेंटलिज्म को आगे बढ़ाती हैं और ये ख़राब कर रही हैं। लेकिन उसने कहा है कि हालांकि खुद अमेरिका क्राइसिस का शिकार है, कोविड का फंड कि जो फंड खालिसतन आम आदमी के लिए बीमार के लिए होता है, बीमार ना हिंदू होता है ना ईसाई होता है ना मुसलमान होता है, बीमार होता है और बीमार का फंड जो है ऐसी NGOs को देना चाहिए था कि जो किसी न किसी हद तक बैलेंस करती और सिर्फ बीमार को देते। उसने कहा है कि 8,33,000 जो फंड है वो दिया गया है मुख्तलिफ तंजीमों को, जिसमें पहला जो फंड को दिया गया है वो मैसेच्यूसेट्स में जो विश्व हिंदू परिषद है VHPA उसको दिया गया है और ये जिसके अंदर 2 तरह के फंड्स हैं सर। एक उनका जो फंड है वो है जिसको वो कहते हैं कि अपना एक इकोनॉमिक इंजरी डिजास्टर एडवांस ELDA और दूसरा DAL जिसको वो कहते हैं कि पे चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम। इन दोनों को मिला के उन्होंने 21,430 जो हैं ये डॉलर जो इनको दिए हैं और VHPA जो है इसकी तकरीबन 23 डिफरेंट चैप्टर्स हैं अमेरिका के अंदर जो खालिसतन उन हिंदुओं को सर्व करते हैं कि जो इंडिया के अंदर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को आगे लेके जाते हैं। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये अपने अलावा किसी और जो अपने फॉलोअर्स के अलावा किसी और को आगे नहीं आने देते। दूसरा जो है वो फंड जो दिए गए हैं वो 64,462 रुपये एक और 7,001 दिए गए हैं, वो दिए गए इकाल विद्यालय को। इकाल विद्यालय जो है ये एजुकेशन सिस्टम है कि जो कहता है जैसे हमारे यहाँ मदरसे होते हैं ये मदरसों से भी ज़्यादा ये मेन बुनियादी तौर पर पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम को प्योर हिंदुत्वा के स्टाइल से पढ़ाता है, फिजिक्स भी केमिस्ट्री भी सब कुछ भी। हमने इस इंडिया जो है इसके जोग्राफिया भी दुनिया से अलहदा है, इसकी तारीख भी दुनिया से अलहदा है, इसकी प्रॉपर्टीज इसका फौना फ्लोरा भी अलहदा है और ये सिर्फ देवताओं की सरजमीन है, यहाँ किसी और को रहने का हक नहीं है। तो ये एक तो उसको दिए गए हैं और ये इसमें कमेटी सेटअप पर द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स रिसोर्स सेंटर ने इसको कहा था कि ये सबसे बायस तंजीम है। खुद इंडिया की जो 2009 में कमेटी बनी थी ह्यूमन राइट्स की उन्होंने कहा था कि इससे ज़्यादा बायस तंजीम जो है ये कोई नहीं और इसके तकरीबन इस वक्त पूरे इंडिया के अंदर कुछ 7-7.5 हज़ार स्कूल चलते हैं। तीसरा फंड दिया गया वो इन्फिनिटी फाउंडेशन को दिए गए हैं और वो है 51,875 डॉलर और ये जो इसको दिए गए राजीव मल्होत्रा को। ये बड़ा अजीबोगरीब करैक्टर है, ये हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट का बंदा है और ये बंदा जो है ये कंप्यूटर एक्सपर्ट था, उससे उठ के निकल आया और यहाँ आ गया। और आप अंदाज़ा करें कि इसकी कोई डिग्री विग्री इस तरह की थी कि उन्होंने इसको प्लेजरिज्म में फाइन किया था कि प्लेजरिज्म में। एक यूनिवर्सिटी का बड़ा नाम हमारे यहाँ सेकुलर लोग रहते हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU। अच्छा, इसको आप अंदाज़ा करें कि उन्होंने इस बंदे को
यहाँ पर प्रोफेसर रख लिया और उसके ऊपर उसके डिग्री जो है वो चोरी की है, प्लेजरिज्म करता, और उसको हम कहते हैं क्योंकि बुनियादी तौर पर हिंदू प्रेशर इतना ज़्यादा था कि JNU को भी इस तरह के बंदे को रखना पड़ा। तीसरा जो है वो हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन है, इसको उन्होंने 3,78,000 जो है ये फंड दिए हैं और इसके बारे में कहा है डिस्क्राइब्ड एज फंडामेंटली discriminatory as India's weapon on the special constitutional status of the Indian administrative Kashmir by both। उसने कहा है कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने खास तौर पर रास्ता हमवार किया है कश्मीरियों के खिलाफ और जो क्या वो जो ऑर्डर पास हो रहा है और इसको उन्होंने कहा है कि इसको सबसे ज़्यादा जो है ये फंड दिए गए हैं। उसके बाद जो है अगला जो फंड है वो उसको यहाँ ये पाँच की पाँच पूरी हो और उसके बाद उसने कहा है कि ये फंड सिर्फ ये नहीं है, ये 8,33,000 नहीं है, ये इसी के लिए बिगिनिंग ऑफ द फंड्स है। इसके बाद ये फर्स्ट ट्रांश जो उनको मिली है जो कि एक टोकन के तौर, इसने तय ये किया है कि इंडिया के अंदर कोई और जो बीजेपी को या RSS को या बजरंग दल को नहीं मानता उसके अलावा किसी और को फंड नहीं देंगे। अमेरिका के अंदर अमेरिका की सारी जो तवज्जो इस वक्त जो है उसी की तरफ हुई है। अब अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पाक ऑन इंडिया लेटेस्ट पर पहली बार जुड़े हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। ओके।